دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو بیلگورود اوبلاست روس کا ایک اہم وفاقی خطہ ہے۔ یہ ملک کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے اور اس کی سرحد جنوب اور مشرق میں یوکرین سے ملتی ہے۔ اوبلاست 25,494 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی آبادی تقریباً 16 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ اس اوبلاست کا انتظامی مرکز بیلگورود شہر ہے۔ بیلگورود اوبلاست کی معیشت بنیادی طور پر زراعت، صنعت اور سیاحت پر مبنی ہے۔ اہم زرعی مصنوعات اناج، آلو، سبزیاں اور دودھ کی مصنوعات ہیں۔ اہم صنعتی مصنوعات مشینری، دھاتی کیمیکل اور کھانے کی مصنوعات ہیں۔ اوبلاست کی معیشت کے لیے سیاحت سب سے اہم ہے کیونکہ یہ کئی تاریخی اور ثقافتی مقامات کا گھر ہے۔ یوکرین سے قربت اور اس کی طویل تاریخ کی وجہ سے اوبلاست میں ایک بھرپور ثقافتی ورثہ پایا جاتا ہے۔ یہ کئی عجائب گھروں اور یادگاروں کے ساتھ ساتھ کئی اہم مذہبی مقامات کا گھر ہے۔ بیلگورود روس کے سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ بیلگورود کا روسی زبان میں مطلب سفید شہر ہے۔ بیلی کا مطلب سفید اور گورڈو کا مطلب شہر۔ یہ علاقہ چونے کے پتھر سے مالا مال ہونے کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ اصل بیلگورود 1237 میں روس پر منگول تاتار حملے کے دوران تباہ ہو گیا تھا۔ کئی صدیاں بعد بیلگورود کی دوبارہ بنیاد رکھی گئی۔ یہ اوبلاست روس کی قدیم ترین بستیوں میں سے کچھ کا گھر ہے جن کے نمونے 10ویں صدی سے جا کر ملتے ہیں۔ یہ کرسک کی لڑائی کا مقام بھی تھا جو دوسری جنگ عظیم کی سب سے اہم لڑائیوں میں سے ایک تھی۔ آج اوبلاست روسی فوج کا ایک اہم مرکز ہونے کے ساتھ ایک بڑا صنعتی اور تجارتی خطہ بھی ہے۔ بیلگورود اوبلاست کی ایک طویل اور بھرپور تاریخ ہے جو 10ویں صدی تک پھیلی ہوئی ہے جب اس میں پہلی بار سلاوک آباد تھے۔ اس علاقے کو بعد میں منگولوں نے 1237 میں اور پھر 1482 میں ماسکو کے گرینڈ ڈچی نے فتح کیا۔ 16ویں صدی میں بیلگورود اوبلاست روس کے زار کا حصہ بن گیا اور 1708 میں پیٹر دی گریٹ نے اسے 8 میں سے ایک اہم سلطنت قرار دیا۔ روسی سلطنت کے صوبے 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران اس خطے نے کئی جنگیں اور انقلابات دیکھے اور 1918 میں یہ سوویت یونین کا حصہ بن گیا۔ جب سوویت یونین 1991 میں تحلیل ہوا تو بیلگورود اوبلاست کو روس کا خود مختار اوبلاست قرار دیا گیا۔ آج اوبلاست ایک اہم صنعتی اور تجارتی خطہ ہے اور کئی فوجی اڈوں کا گھر بھی ہے۔ بیلگورود اوبلاست کا جھنڈا سفید ہے جس میں پیلے رنگ کی پٹی درمیان میں افقی طور پر چل رہی ہے۔ پٹی کا اوپری حصہ مڑا ہوا ہے اور پٹی کے بیچ میں سبز 5 نکاتی ستارہ واضح ہے۔ پیلی پٹی اور سبز ستارہ اوبلاست کے قدرتی وسائل اور صنعت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سفید پس منظر امن، پاکیزگی اور انصاف کی علامت ہے۔ نقل و حمل کے لحاظ سے بیلگورود اوبلاست بقیہ روس اور یوکرین سے ریل، سڑک اور ہوائی راستے اوبلاست سے گزرتی ہے۔ ٹرانس سائبیرین ریلوے اور روس کے دوسرے حصوں سے اسے جوڑتی ہے۔ اوبلاست میں 2 ہوائی اڈے بھی ہیں۔ جب بات سیاحتی مقامات اور پرکشش مقامات کی ہو تو بیلگورود اوبلاست پیشکش کے لیے بہت کچھ ہے۔ کچھ مشہور پرکشش مقامات میں بیلگورود کریملن، کرسک بیٹل میموریل، بیلگورود اسٹیٹ میوزیم آف لوکل ہسٹری اور بیلگورود اسٹیٹ آرٹ میوزیم شامل ہیں۔ مذہبی مقامات میں دلچسپی رکھنے کے لیے اوبلاست کئی گرجا گھروں اور خانقاہوں کا گھر ہے۔ اس خطے میں کئی قدرتی ذخائر اور پارکس کے ساتھ ساتھ کئی ریزورٹس بھی شامل ہیں۔ مجموعی طور پر بیلگورود اوبلاست روس کا ایک دلچسپ اور خوبصورت خطہ ہے جو سیاحوں کے لیے مختلف پرکشش مقامات اور سرگرمیاں پیش کرتا ہے۔ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے، قدرتی خوبصورتی اور آسان نقل و حمل کے روابط کے ساتھ بیلگورود اوبلاست ایک ناقابل فراموش تجربے کی تلاش میں مسافروں کے لیے ایک مثالی منزل ہے۔ مذہب کے لحاظ سے بیلگورود اوبلاست بنیادی طور پر روسی آرتھوڈاکس چرچ کے پیروکاروں پر مشتمل ہے۔ اوبلاست میں موجود دیگر مذہبی گروہوں میں مسلمان، یہودی اور دیگر عیسائی فرقے شامل ہیں۔ یہ علاقہ جنگلی حیات کی کثرت کے لیے جانا جاتا ہے بشمول ہرن۔ اس خطے میں بہت ساری جھیلیں موجود ہیں۔ بیلگورود ایک دیہی علاقے میں واقع ہے اور اس کے چاروں طرف جنگلات اور کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔
बेल्गो रोड मुख्तलिफ किस्म के जंगली हयात का घर है, बशमूल रीछ और भेड़िए। यहाँ पर औसत सालाना बारिश 36 इंच तक होती है। बेल्गो रोड इलाके की लंबाई शुमाल से जुनूब तकरीबन 190 किलोमीटर, मगरिब से मशरिक 270 किलोमीटर है, जबकि यूक्रेन के साथ सरहद की लंबाई 540 किलोमीटर है। खित्ते की आबो हवा मोतदिल बरे आज़मी है। बेल्गो रोड की सर्दियां बर्फबारी और पिघलने के साथ हल्की होती हैं, गर्मियां लंबी और गर्म होती हैं। बेल्गो रोड खित्ता एक इंतहाई तरक्की याफ्ता सनती और ज़रई खित्ता है, जिसकी माशियत कुदरती वसाइल के वसी ज़खायर पर मुश्तमिल है। इस खित्ते की ज़रई ज़मीनों का कुल रकबा तकरीबन 2700 हेक्टर पर मुश्तमिल है। बेल्गो रोड ओब्लास्त रूस में सूर के गोश्त, पोल्ट्री की पैदावार और अनाज की पैदावार में सरे फहरिस्त है। 2010 में रूस का पहला सोलर पावर प्लांट यहाँ खोला गया। इस खित्ते के रवायती तौर पर पड़ोसी मुल्क यूक्रेन के साथ मजबूत इक्तसादी ताल्लुकात हैं। बेल्गो रोड शहर अच्छी तरह से बरकरार है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है। यहाँ की हवा ताज़ा है। ये रूस का पहला शहर था जिसे मिलिट्री ग्लोरी के शहर का खिताब मिला था। पहले इसे बेल्गो रोड कहा जाता था। बेल्गो रोड सफ़ेद पहाड़ की ढलवान पर वाक़या है, जिसका रंग वाकई सफ़ेद है क्योंकि ये बुनियादी तौर पर क्रीटासाइस चट्टानों पर मुश्तमिल है। एक तवील अरसे तक बेल्गो रोड पेरियास्लावल की सल्तनत का हिस्सा था। इसकी बुनियाद 1596 में एक सरहदी किले के तौर पर रखी गई थी, लेकिन इस जगह पर आबादकारी कई सदियां पहले की थी। 2013 में बेल्गो रोड ने रूस में सबसे ज्यादा आरामदेह शहरों की फहरिस्त में तीसरी जगह हासिल की। एक जमाने में ये सूबा कीफ में शामिल किया गया, लेकिन फिर अपने ही सूबे बेल्गो रोड का मरकज बन गया। 1918 में खाना जंगी के दौरान बेल्गो रोड यूक्रेन का आर्जी दारुल हुकूमत था। अजीम मुहिब वतन जंग के दौरान इसे बुरी तरह नुकसान पहुंचा और 2 बार जर्मन फौजियों ने इस पर कब्जा किया। कदीम बेल्गो रोड क्रेमलिन 20वीं सदी के वस्त में तकरीबन ख़त्म हो गया था। यहाँ की आबादी पिछली एक सदी से मुसलसल बढ़ रही है। बेल्गो रोड की सबसे लंबी गली 8.6 किलोमीटर लंबी है और सबसे छोटी गली 160 मीटर लंबी है। बेल्गो रोड की सबसे ऊंची बिल्डिंग 250 मीटर बुलंद है। ये एक टेलीविजन टावर है। बेल्गो रोड ओब्लास्त मगरबी रूस का शहर और इंतजामी मरकज है। ये रूस यूक्रेन की सरहद के करीब वाक़या बेल्गो रोड दरियाए डोनेट के ऊपरी किनारे पर वाक़या है, जहाँ इसे मॉस्को, खार्किव, यूक्रेन और रेलवे के जरिए अबूर किया जाता है। आसार कदीमा के आसार 10वीं सदी में इस जगह पर एक बस्ती के वजूद की निशानदही करते हैं। इसका सबसे पहले जिक्र 1235 में किया गया। इसकी बुनियाद 1593 में एक किले के तौर पर रखी गई थी, जो 1635 में रूस की जनूबी सरहद को तातारी हमले से बचाने के लिए कायम की गई थी। इसने 18वीं सदी के आखिर तक और अपनी फौजी और इंतजामी अहमियत बरकरार रखी। दरियाए डोनेट मगरबी रूस और मशरकी यूक्रेन का एक बड़ा दरिया है। डोनेट 1050 किलोमीटर लंबा दरिया है। वस्ती रूसी अपलैंड में ये बेल्गो रोड रूस से गुजरता हुआ जनूब में बहता है, यूक्रेन में दाखिल होता हुआ खार्किव के मशरिक में जाता है। 19वीं सदी के दौरान बेल्गो रोड ने अपनी सनती पैदावार में इजाफा किया। इसकी बुनियादी सनतें चाक, ऊन और मोम की पैदावार थी। ये शहर सूर की चर्बी और वोडका नामी अल्कोहल की मशरूबात तैयार करने के लिए भी जाना जाता है। 1918 में जर्मनी के कब्जे के बाद 20वीं सदी में दूसरी जंग अजीम के दौरान बेल्गो रोड पर एक बार फिर जर्मनी का कब्जा हो गया था। जंग के दौरान नाज़ियों के कब्जे के 2 अतवार थे, 24 अक्टूबर 1941 से 9 फरवरी 1943 तक और 18 मार्च 5 अगस्त 1943 तक। इन अतवार में शहर तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। बेल्गो रोड, जो कि मॉस्को से तकरीबन 500-700 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो रूस के एक अहम वफाकी खित्ते बेल्गो रोड के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।